খবরের পড়ে আমার জিকির ভাই আমার মন শান্ত করিলে এতিয়া আমার মাজত আমি যার অপেক্ষাত আছো সদর বঙাইগাঁৱৰ পৰা কথা হযরত আল্লামা মৌলানা মুফতি আমজাদ আলী নাইদুল সাহেব কিবলা নসিহত কৰিব। আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছো কোনো যাতে বাহিৰত ওলাই নাযায়, দৰ্দ সহকাৰে আপোনালোক বহক। যিসকল ভাই ককাই থিয় হৈ আছে আপোনালোক বহক। তেখেতক ইস্তেকবাল নাৰে তাকবীৰ এই আওয়াজে কিন্তু মক্কা মদিনা পৌঁছা টান হব। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, উলামায়ে আহলে সুন্নাত, উলামায়ে আহলে সুন্নাত, মসলকে আলা হযরত, नारे तकबीर। ये जमीन नहीं होती, ये जमीन नहीं होती, आसमां नहीं होता। ये जमीन नहीं होती, आसमां नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। ये जमीन नहीं होते, आसमां नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं होता। सुभान अल्लाह। এটা আমার আজি মুখ আকর্ষণ মুফতি আমজাদ আলী নাইমি সাহেব কিলা সালাত এটি শায়রি গুনগুনা আপনাদের জুড়ে জুড়ে সুবহানাল্লাহ কব। যদি পাইও সুবহানাল্লাহ কব, না পাইও সুবহানাল্লাহ কব। ঠিক আছে? जहां पर भी हजरत गुलाम अहमद रजा आया, जहां पर भी हजरत गुलाम अहमद रजा आया, कसम अल्लाह की सुन्नी का नजर आया। जहां पर भी हजरत गुलाम अहमद रजा आया, कसम अल्लाह की सुनने का नजर आया। और संभल कर बैठ जाओ, और संभल कर बैठ जाओ महफिल सरकार में आकर। तुम्हारे वास्ते मुफ्ती अमजद अली नामी साहब आया। तुम्हारे वास्ते मुफ्ती अमजद अली नामी साहब आया। नारे तकबीर। যিসকল ব্যক্তি ব্লেংকেট লৈ ঘুমাইছিল তেওঁলোক উঠি আহিব লাগিব। নাৰে তাকবীৰ, নাৰে ৰিসালাত, নাৰে ৰিসালাত, উলামায়ে আহলে সুন্নাত। জি হুজুর। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ज़मीन और समा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए ज़मीनो समा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए अल्लाहुम्मा सल्ली शफीअना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठा भी वहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठा भी वहाँ तुम्हारे लिए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। উপস্থিত আজিরে জলসা মুবারকত সম্মানীয় সভাপতি সাহেব, মঞ্চত বহি থকা উলেমায়ে আহলে সুন্নাত, মোৰ সন্মুখত বহি থকা মুৰব্বিয়ান মুছল্লিয়ানি কেৰাম, পৰ্দাৰ আড়ালত বহি থকা মা ভনীসকল, মই আপোনালোকৰ মাজত হাজির হয়েছু কিছু সময় কোরআন ও হাদিসের কথা আলোচনা করিবার কারণে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারত দোয়া করু যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মোক কিছু সময় কোরআন ও হাদিসের কথা আলোচনা করিবার কারণে তৌফিক দান করে। সকলকে আমিন। ওয়াজ নসিহত করার আগত আপোনালোকৰ সন্মুখত মই এটা উর্দু ভাষাৰে নাআজ শরীফ পাঠ কৰিব খোজো। আপোনালোকে শুনিব? জি জি ইনশাআল্লাহ শুনিব? আপোনালোকে হাত উঠাই দেখাই দিয়ক কোনে কোনে শুনিব। আলহামদুলিল্লাহ। পাগলে আলা হযরত, जी ये सब दीवाने आला हजरत है। जी जी बिल्कुल समाज करिएगा हजरत। जी सर।
दुनिया मेरे नबी की, उक़बा मेरे नबी का। क्या बात है। दुनिया मेरे नबी की, उक़बा मेरे नबी का। दुनिया मेरे नबी की, उक़बा मेरे नबी का। সকলে জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। दुनिया मेरे नबी की, उक़बा मेरे नबी का। दुनिया मेरे नबी की, दुनिया मेरे नबी की, उक़बा मेरे नबी का। उक़बा मेरे नबी का। दोनों जहान पर है कब्ज़ा मेरे नबी का। दोनों जहान पर है कब्ज़ा मेरे नबी का। रुतबा है कितना आला, सरकार का हमारे। रुतबा है कितना आला, सरकार का हमारे। रुतबा है कितना आला, रुतबा है कितना आला, सरकार का हमारे। जिब्रील चूमते हैं, जिब्रील चूमते हैं तलवा मेरे नबी का। जिब्रील चूमते हैं तलवा मेरे नबी का। दुनिया मेरे नबी की, उक़बा मेरे नबी का। क्या बात है। सुभान अल्लाह। कुरान कह रहा है सुन लो जहान वालों। कुरान कह रहा है सुन लो जहान वालों। कुरान कह रहा है सुन लो जहान वालों। आज भी नवासा जिंदा नबी। कुरान कह रहा है सुन लो जहान वालों। कुरान कह रहा है सुन लो जहान वालों। है आज भी नवासा जिंदा मेरे नबी का। दुनिया मेरे नबी की, उक़बा मेरे नबी का। दोनों जहान पर है कब्ज़ा मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। माइक बिन भाई साहब माइक सेट करा নাই একটু সাক আওয়াজটা সাক আওয়াজে নাই মাইক খন সেট করো হ্যাঁ এতে হয়ে আছে জিয়াল হক উর্দু ভাষা আপনাদের সন্মুখত
যিটো নাতে ৰসুল মই পাঠ কৰিলো অলপ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ অৰ্থ বুজি পাব ওয়াজৰ সময়ত যদি খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় মানুহৰ ধ্যান খোৱা লোৱাৰ ফালে ইয়াৰ বিষয়ে এটা মছলা শুনিল চাহটো খোৱা মছলাটো জানিল যেনেকুৱা জোহৰৰ নামাজৰ সময় হৈছে ইফালে জামাতৰ সময় হৈছে ইফালে পেটত ভোক লাগছে কেনেকুৱা ভোক মানে ভোক জোরে লাগিছে মনটো বারে বারে কৈছে খানাটো খাই লও ইফালে নামাজও পড়িব লাগে কি করবে দেখছুন শরীয়তের মসলা প্রথমে খানাটো খাই লোৱা তার পিছত তুমি নামাজ থিয় হৈ যাবা সকলে কওক সুবহানাল্লাহ পেটত ভোক লাগিছে এতে নিয়ত বান্ধিলে আপনার মনটো নামাজত না থাকে খালি খানাত যাব খালে পেটত আরাম পাবো না ভাল লাগিব নহলে আপনার ধিয়া আপনার মন আপনার মাইন্ড সব খানাত যাব পেটত ভোক লাগিছে এটা মশলা জানিছে এতিয়া ভোক যদি লাগে ভোক দুই প্রকার এটা খালেও চলিব না খালেও চলিব অর্থাৎ জোরে লাগা নাই এই সময়ত আপনি যদি জোরে লাগা নাই না খালে মোৰ মনটো ইফালে নাযায় তেনহলে নামাজটো পড়ি লৈ খাব আৰু যদি পুরা ভোক লাগিছে নামাজত নিয়ত করা মসজিদত যোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ মনটো মানে চাই বাৰে বাৰে দৌৰি আছে খানাটো খাব লাগিছিল ঠাণ্ডা হৈ যাব বেয়া হৈ যাব পেটত ভোক লাগি আছে অৰ্থাৎ নামাজৰ ধ্যান নাথাকে আপোনাৰ খানাত গুচি যায় তেনেহলে ফুকাহে কেৰামে কৈছে নামাজ তোমাৰ নহব খানাটো খাই লোৱা তাৰ পিছত নামাজত যাবা দুই নম্বর মশলা মসজিদত দৌড়ি গৈছে জামাতত নামাজ পড়িবা আমি ফজরের নামাজ জামাতত পড়ি মসজিদত যোৱাৰ পিছত পেটত এনেকুৱা এটা কামড় মাৰিলে অর্থাৎ পায়খানার অনুভব হয় ইমাম সাহেব জামাতত আল্লাহু আকবার নি ইমাম জামাত আরম্ভ কৰি দিলে আপুনি চিন্তা কৰি আছে কি কৰিবি এতিয়া এনেকৈ মানে পায়খানার অনুভব লৈ কেনে ওযু কৰি জামাতত নামাজটো পড়িলে তার পিছত পায়খানা যায় এই অবস্থা যদি আপনি ওযু কৰি জামাতত শামিল হৈ যায় আপনার ধ্যান কিন্তু নামাজত না থাকে আপনার ধ্যানটো যাব লেট্ৰিনত এতিয়া মই লেট্ৰিন কৰিব পাৰিম আরাম লাগিব ফুকাহে কেৰাম কৈছে এই অবস্থাত তুমি জামাতত শামিল হব নোৱাৰিবা তোমার কারণে জামাত নহয় তুমি আগত পেশাব পায়খানা দূর কৰি লোৱা কষ্টৰ বস্তুখিনি দূৰ কৰি লোৱা তাৰ পিছত ওযু কৰা এতিয়া ওযু কৰাৰ পিছত মসজিদত প্ৰৱেশ কৰিছা সায়াসা জামাত গুচি গল তুমি জামাত খোৱা নাই ফুকাহে কেৰাম কৈছে যদি জামাত খোৱা নাই তবুও তুমি জামাতৰ বাহিৰে অকলে নামাজ পঢ়িবা মসজিদত অহাৰ যিটো সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাৰ নামে আমলত এইখিনি সওয়াব দান বা লিখি দিব সুবহানাল্লাহ দুটা মশলা জানিছে মসজিদত যোৱাৰ পিছত পেশাব পায়খানা লাগিলে জামাতত নামাজ নপঢ়িব আগত এইটো দূৰ কৰি ল ভোক লাগিলে আগত খানা খাই ল তাৰ পিছত নামাজ পঢ়িব জিয়া না খানা খাই আছে ধ্যানটো গৈছে খানা খোৱাৰ সময় সালাম নচলে ফালতু কথা নচলে আকৌ চুপচাপ খানা খোৱাটো নিকে একেবারে মনে মনে খানা খাব নহয় ভাল ভাল কথা কৈ থাকক আৰু খানা খাই থাকক চুপচাপ খানা খাব মানে কি কথা কোৱা নচলে নেকি আমার মানুষ কিছুমান বুঝি নাপায় কৈ দি এই খানা খোৱাৰ সময়ত ইমান কথা কব নালাগে নহয় খানা খোৱাৰ সময়ত কথা কব লাগে যেনেকুৱা ফালতু কথা কেতিয়াও কব নালাগে খানা খোৱাৰ সময়ত ফালতু কথা কব নালাগে ভাল কথা কি খানা এনেকৈ খাব লাগে পানী এনেকৈ পান কৰিব লাগে খানা খোৱাৰ আদব এইটো পানী খোৱাৰ আদব এইটো খানা বা পানী খোৱাৰ আগত নিমখ খাব লাগে খানা খোৱাৰ শেষত নিমখ খাব লাগে ভাল ভাল কথা কৈ খানা খাব লাগে
যিয়ে নহওক মই আপোনালোকৰ মাজত কোৰাণ কাৰীমৰ পৰা এটি আয়াতে কাৰিমা তিলাওয়াত কৰিছো। আমি মুমিন মুসলমান আজি এই জলসাটোৰ আয়োজন কৰিছে এক মাহ ধৰি কষ্ট কৰিলে কমিটি সকলে কাবাৰ পৰা 100 টকা, কাবাৰ পৰা 500 টকা, কাবাৰ পৰা 1000 টকা চান্দা কৰি ঘেৰি আনিছে। ইমান ধুনীয়া পেন্ডেল বনাইছে, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উলামায়ে কেৰামক দাওয়াত কৰি আনিছে। কি কাৰণে আনিছে এই বস্তুটো আজি আপোনালোকে মনত কৰি লওক। কি কাৰণ, উদ্দেশ্যটো কি, মাকসাদ কি? আমাৰ বছৰে বছৰে গাঁৱে গাঁৱে মহল্লায় মহল্লায় এনেকুৱা ওয়াজৰ প্ৰগ্ৰাম হৈ আছে বা হৈ থাকে, হৈ থাকিব। কিন্তু আমি মানুহ যেনেকুৱা আছিলো 2023ত 24 আহিলে, এতিয়া আমি চাই আছো মানুহ 23ৰ নিচিনাই চলি আছে। 24ত কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই। এটা পায়গাম দিব খোজো, মই মেছেজ দি আছো আপোনালোকে। যি কেইজন মানুহ কষ্ট কৰি কমিটিৰ ভাইসকল, ককাই খুৰাসকল ইমান কষ্ট কৰি জলসাটোৰ আয়োজন কৰিছে, যিমান কেইটা কমিটিৰ ল'ৰা আছে, যুৱক ভাই বন্ধু আছে, সকলোৱে আজি এই জলসাত বহি নিয়োগ কৰিল যে আমি বছৰে বছৰে এবাৰ জলসাৰ আয়োজন কৰো। কিহৰ কাৰণে কৰো? আব্দুল হক মাওলানা সাহেব যি কথাবিলাক কৈছে আমি মানি চলি, মুফতি আমজাদ আলী সাহেব যিবিলাক কথা আমাক কৈ আছে আমি মানি চলি, কিন্তু আমি যদি এটাও না মানো এই জলসা দিয়াত কোনো লাভ নহব। হব নেকি? কচোন হব? 1 লাখ টাকা খরচ করিলে বিভিন্ন মানুহে চান্দা দিছে। কিহৰ কাৰণে? আমাৰ গাঁৱৰ মসজিদত নামাজি কম হয়। এবাৰ উলামায়ে কেৰাম ওয়াজ কৰি যাব, কি জানি আমাৰ যুৱক ল'ৰাহঁতে নামাজ পঢ়া আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বক্তা আহি ওয়াজ কৰক, আমি একে। এটা কথা মই বুঝাই দিও, বাংলাদেশের পৰা 1 লাখ টাকা দিয়ে একটা মুফতি সাহেব আনি এত বক্তব্য করালে, যদি আমি তার তেখেতের কথার উপরে আমল না করো, আমার 1 লাখ টাকা বেকার গল। কথাটা বুঝি পাইছেন নাই? এই 1 লাখ টাকা দিয়ে বাংলাদেশের বক্তা আনাতকৈ 1 লাখ টাকা গাঁৱৰ যিমান ফকিৰ মিসকিন আছে সকলোকে ভাগ কৰি দিলে, দান কৰি দিলে, তেখেতে খাই আপোনালোকৰ কাৰণে দোয়া কৰিলে হয়। এই দোয়াটো আপোনালোকে মৰি যোৱাৰ পিছত আল্লাহৰ দৰবাৰত এই দোয়াটো কামত লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমল নকৰে, বাংলাদেশ দিল্লী নহয়, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা উলামায়ে কেৰাম আনি বক্তব্য কৰাৰ কোনো লাভ নাই, যদি আপোনালোকে নিয়তটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। 1 নম্বৰ কাম, যুৱক বান্দাসকলৰ দ্বাৰাই আল্লাহ তাআলা ইছলামৰ খেদমত আগতে লৈছিল, এতিয়াও লৈ আছে। সকলোকে সুবহানাল্লাহ। বুঢ়া মানুহৰ মাসলাটো বেলেগ থাকে, যুৱক বিলাকৰ মাসলা বেলেগ থাকে। সব কামত বুঢ়া মানুহ আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, কিন্তু যুৱক মানুহ যি কামটো আপুনি দি সকলো কাম কৰিব পাৰে। উদাহরণ, মানুহ হজত গলে একেবারে বুঢ়া মানুহ হজর গোটেইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে, তাতে যায় এটা হাজিৰা লব লাগে 500 টাকা দি। মই কমজোৰ মানুহ, মোৰ ভৰিৰ বল নাই, শক্তি নাই, মই এই কামটো কৰিব নোৱাৰো, তুমি 500 টাকা লোৱা, মোৰ বদলতে কামটো কৰি দিয়া। 5 লাখ টাকা কৰি হজ কৰিবলৈ গৈছে, তাতে যায় ভৰিৰ কাম নকৰে। এই বুঢ়া মানুহটো ফেল হৈ গল। যুৱক কি তাতে কৰাব লাগে কাম। এই কারণে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে কইছে, নামাজ ভালকৈ যদি পড়িব খোদা, যেতিয়া তোমালোকে জওয়ান আছিলা, এই জওয়ান অবস্থায় তোমালোকে যিমান রাকাত নামাজ পড়িব ইচ্ছা করা, ইমান রাকাত নামাজ তোমালোকে শুদ্ধ করে পড়িব পারিবা। কিন্তু বুঢ়া হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি নামাজ শুদ্ধ কৰি কেতিয়াও পড়িব নোৱাৰিব। সকলোকে সুবহানাল্লাহ। প্যারে ভাই সকল, আমি মুমিন, আপনার দেউতা ইন্তেকাল হয়ে গল, আপনার আম্মা ইন্তেকাল হয়ে গল, আপনার 5 বিঘা জমিন থাকে, 2টা ঘর থাকে, 5টা গরু থাকে, আর 2টা দোকান থাকে। মানুষ যেতিয়া মরি যায়, লড়া ছোৱালী থাকে, মা দেউতা ঘুমায়, তো বলি মা দেউতা ইন্তেকাল হয়ে যায়, লড়া ছোৱালী মেরি হয়ে যায়, লড়া ছোৱালী মা
দেউতা ইন্তেকাল হৈ যোৱাৰ পিছত মাটিবিলাক ভাগ কৰি লয় ছোৱালীয়ে লয় আধা বিঘা ল'ৰাই লয় 1 বিঘা ল'ৰা দুটা ঘৰ ভাগ কৰি লয় কিন্তু প্যারে ভাই বন্ধু বাবা সকল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের ভিতৰত কৈছে তোমালোকে জান্নাত কেনেকৈ পাবা জান্নাতত কেনেকৈ ভাগ কৰি লবা জান্নাতৰ উপযুক্ত কেনে হবা জান্নাতৰ লাইক কেনেকৈ হবা কি কাম কৰিলে তোমালোকে জান্নাতত যাব পাৰিবা আমাৰ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমত 18 পারাত কৈছে কদ আফলাহাল মুমিনুন সকল মুমিন কামিয়াব হ'ব সকল মুমিন আল্লাহ রাসূল লাভবান হ'ব সকল মুমিন আল্লাহ রাসূল সাকসেসফুল হ'ব কেতিয়া কি কামৰ কাৰণে সাকসেসফুল হ'ব আমাৰ আল্লাহ কোরআনে কারীমত 18 পারা 6টা কামৰ কথা কৈছে এজন মুমিন বান্দা যদি দুনিয়ায় থাকার অবস্থায় এই 6টা কাম কৰি যাব পাৰে এইজন বান্দা দুনিয়ায় থাকার সত্ত্বেও জান্নাতের লায়ক হতে পারে সুবহানাল্লাহ আবু বকর সিদ্দিক যা দুনিয়াত আছিল আমার নবীও কইছে তুমি জান্নাতি ওমর ফারুক দুনিয়াত আছিল আমার নবী কইছে তুমি জান্নাতি উসমান গনি দুনিয়াতে আছিল আমার নবী কইছে তুমি জান্নাতি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহু দুনিয়ার জমিনে জিন্দা আছিল আমার নবী ইন্তেকাল সাহাবাহর ইন্তেকাল হইছে আগত জিন্দা থাকার অবস্থায় নবী কইছে আবু বকর তুমি জান্নাতি ওমর ফারুক তুমি জান্নাতি উসমান গনি তুমি জান্নাতি আলী কাররামাল্লাহু তুমি জান্নাতি অর্থাৎ নবী আমার সাহাবায়ে সকলের আমল চাই কইছি জান্নাতে যাবার কারণে জিবিলাকে আমলের প্রয়োজন আমার সাহাবা সকল এই সকলে আম করি ফেলাইছে এই কারণে আমার নবী সার্টিফিকেট দি দিছে এই আমার সাহাবা সকল তোমালোকে ইন্তেকাল হই যাওয়ার লগে লগে আল্লাহর জান্নাতে তোমালোকে প্রবেশ করিবা সকলে সুবহানাল্লাহ কোনজন মানুষ জান্নাতে যাব কোনজন মানুষ জাহান্নামে যাব ভাই সকল যদি ভাল কাওয়া বলি করে তার পিছত আপনি যদি নিয়ত করে সওয়াবের কারণে আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কইছে বান্দা যদি ভাল কাম করার পিছত সওয়াবের নিয়ত করে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বান্দার ভাল কামের বদলে সওয়াব দান করি সকলে সুবহানাল্লাহ قد افلح المؤمنون মুমিন হক সাকসেসফুল হই যাবে আল্লাহর দরবারে দিয়া আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন যেদিয়া মুমিন বান্দা হবে অকল আল্লাহর ভয়ে ইবাদত নামাজ পড়িব আমার আল্লাহ কইছে মুমিন হলে জিন্দা থাকার অবস্থায় যেদিয়া আমি আল্লাহর ভয় খুশুর লগত ইখলাসের নিয়ত নাজায়েজ কাম করি আমার ইবাদত নামাজ পড়িব এই নামাজের বদলে আমি আল্লাহর দরবারে জান্নাতের লায়ক হয়ে যাব সকলে সুবহানাল্লাহ 6টা কাম করিব লাগিব কেটা কাম বলো আওয়াজ দিব কেটা কাম জোরে কও কেটা কাম 6টা কাম করিব পারিবনে পারিব জানো এটা আওয়াজটি বন্ধ হল কিও পারিব লাগিব 6টা কামৰ কথা মই কৈ আছো যেটো আল্লাহ 18 পারাত কইছে করিব পারিব হাত উঠাইতে পারি ইনশাআল্লাহ হাত উঠাব ইনশাআল্লাহ আপনাদের মাজত কমজোরি আছে কি কমজোরি শুনাম আলিম জি কয় কই যাব দিয়ক আমি এটাও নামানো এইটো কমজোরি আলিম সকলে জি কব লাগে কই যাক আমি কিন্তু আমল নকৰে এটো কমজোরি আছে আমার আল্লাহ কইছে আল্লাযীনা হুম ফি সালাতিন খাশিউন যিজন বান্দা আমি আল্লাহর ভয়ত 1 নম্বর নামাজ পড়িব এইজন বান্দা ইন্তেকাল হই যাওয়ার পিছত আমি আল্লাহর দরবারে জান্নাতের ওয়ারিস হব সকলে সুবহানাল্লাহ এটা হল আল্লাহর ভয়ত কি করিব লাগিব নামাজ পড়িব লাগিব আমি সকলে জানো মানুষ নামাজ না পড়ে আল্লাহর ভয়ত অকল আল্লাহর ভয়ত মানুষ নামাজ পড়ে কোন ব্যক্তি মানুহৰ ভয়ত নামাজ নপড়ে পীর সাহাবৰ ভয়ত নামাজ নপড়ে মাজাৰৰ ভয়ত নামাজ নপড়ে গছৰ ভয়ত নামাজ নপড়ে অকল আল্লাহৰ ভয়ত নামাজ পড়ে 1 নম্বৰ নামাজ পড়িব লাগিব আল্লাহর ভয়ত নাম্বার 2 الذين هم في صلاتهم خاشعون
দুই নম্বর আয়াত আছে ওয়াল্লাযিনা হুম লিসসালাতিহিম হাফিজুন। দুই নম্বর হল আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কইছে যিজন বান্দা নামাজের হিফাজত করে। নামাজের হিফাজত অর্থ কি? অর্থাৎ যিজন বান্দা 5 ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করে, এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা না করে, এক ওয়াক্ত নামাজ বাদ দিয়ে, এক ওয়াক্ত নামাজও ক্যান্সেল না করে, 5 ওয়াক্ত নামাজ মুদাওয়াত করে, কায়েম করে, এইজন বান্দা ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পিছত আমার আল্লাহ কইছে এইজন বান্দা জান্নাতের ওয়ারিস হবে। সুবহানাল্লাহ। এটা হল এক নম্বর আল্লাহর ভয়ত নামাজ পড়িব লাগিব। দুই নম্বর নামাজ কায়েম করিব লাগিব, নামাজের হিফাজত করিব লাগিব। নামাজ পড়ার কথা কোয়া নাই। এজন বান্দা ফজর নামাজ পড়িলে, আগম মাগরিবর নামাজ পড়িলে, জোহর পড়া নাই, আসর পড়া নাই, এইজন বান্দা যদি আপনি হুদে নামাজ পড়িছে বলে অমত নামাজ পড়ো, কিন্তু নামাজের হেফাজত না করে, মাঝে মাঝে পড়ে, মাঝে মাঝে হেফাজত না করে। হেফাজত করার যিজন বান্দা 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এইজন বান্দা নামাজ হেফাজত করা বলি কওয়া। সুবহানাল্লাহ। দুটা আল্লাহর ভয়ত ইবাদত, দুই নম্বর নামাজ হেফাজত করা। এতে আমি যদি জান্নাতে যাব খুঁজো নামাজ হেফাজত করিব লাগিব, কিন্তু আমার মানুষ নামাজ নাই। আছে নাকি? আছে বাপ? আমার নামাজ পড়ে নাকি? নাই। 100 ভিতরে 10 জন মানুষ নামাজ পড়ে, বাকি 90 জন মানুষ নামাজ নপড়ে। এতে আমি নামাজ না পড়ো জান্নাত খুঁজিলে কোন পাও? আমি টকা খুঁজিলে না পাও না, কর্ম করিব লাগিব। দোকান আমি দিছো, দোকানের ভিতরে মাল আছে, কিন্তু রাতিপুর দোকানটা খুলি বহিব লাগে, কাস্টমার আহি লই যাব, তেনেহলে আমার লাভ হবো। কিন্তু তলা মারি থই দিছো 1 বছর থাকি, এই দোকানের পর 5 টাকা ইনকাম হবো না? আমি মুসলমান, নামাজ একেবারে পড়িব নখোঁজো। মুসলমানে ভাবে নামাজ মা ভুল বলে ভাল আছে, একটু ঝামেলা ডাঙর। কোনোবা